Good afternoon, Miss. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon to all. Okay, we can start. I'm very sorry I joined lately, and I'm expressing my heartfelt sorry for that. So please, who is going to do prayer? ടീച്ചറെ ഞാൻ പറയട്ടെ. Lord, thank you for this new morning. Thank you for the gift of life and your continuous love for me. I pray for your protection and guidance. Lord, may God bless this day ahead. Thank you, Miss. Thought of the day. All birds find shelter during rain, but the eagle avoid rain by flying above the clouds. Problems are common, but attitude makes the difference. APJ Abdul Kalam. Good afternoon. A warm welcome to our esteemed teacher Jisha Miss, and we are honored to have you with us today. Please guide us and share your knowledge with us. Thank you, ma'am. Together we can share our knowledge. Okay, I am not a person standing in the platform and I am speaking, and you people are listening. That's not done. We all have to share our knowledge. നമ്മളെല്ലാവരും പരസ്പരം knowledge share ചെയ്യുക. Okay, Okay. ma'am. Okay, ma'am. Thank you, Ramya, and thank you, and you, and it was Parvati or Revati who was prayer, was doing prayer. രേവതി രേവതി. Revati. Okay. And thank you to all of you for waiting for me patiently. Okay. പ്രീവിയസ് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇച്ചിരി ലേറ്റ് ആയി. കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് പോയപ്പോൾ അതവിടെ വൈകി. അതാണ് പറ്റിയത്. ഓക്കെ ഫൈൻ. സോ വേർ വേർ വി ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് ബ്രീഫ് ചെയ്യാമോ? The role of school in health education. ഓക്കെ ഫൈൻ.
അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു മാം. പേഴ്സണൽ ഹൈജീൻ ആണ് എടുക്കാനുള്ളത്. ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയില്ലേ? വേരിയസ് ഏജൻസീസ് ഫോർ ഇംപ്രൂവിംഗ് ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ. യെസ് മാം. ഹൈജീൻ മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണേ. Okay, we have personal hygiene and we have 2 paragraphs. 2 paragraphs ഉണ്ട്. ഇത് വായിക്കാൻ റെഡി ആയിട്ട് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് റെഡി ആവും. 2 paragraphs. പേജ് നമ്പർ ഒന്ന് പറയാമോ ടീച്ചർ? ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പേജ് നമ്പർ പറഞ്ഞു. പേജ് നമ്പർ 7. 8 ആണ്. 8. പേജ് നമ്പർ 8. 7-ലാന്ന് തോന്നുന്നു. ആ ഒരു ഹെഡിങ് മാത്രം 7-ലാണോ? The role of school in health education അല്ലേ? അതോ പേഴ്സണൽ ഹൈജീൻ ആണോ? പേഴ്സണൽ ഹൈജീൻ. അതാണെങ്കിൽ 8 പേജ്. 8. റെഡി ചെയ്ത് തുടങ്ങി. ഞാൻ എന്റെ നോട്ട്സ് ഒന്ന് എടുത്തോട്ടെ. ഓക്കെ ടീച്ചർ. Okay, please. Please read. Personal hygiene. The human body can provide places for diseases causing germs and parasites to grow and reproduce. These places include the skin and in and around the opening of the body. It is less likely that germs and parasites will get inside the body if people have good personal hygiene habits. Personal hygiene may be described as the principle of maintaining neatness and grooming of the external body. Personal hygiene is, as it says, personal. Everybody has their own habits and standards that they have been taught or they learn from others. It is basically the promotion and continuance of good health. So, for proper and organized working of the body, it is necessary to have good personal hygiene. Through proper health education, we have to develop good hygiene habits in children. Okay, fine. സോ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ബോഡി ഒരു ദിവസം തന്നെ നമ്മൾ പനിയൊക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ കുളിക്കാനൊന്നും പറ്റിയെന്ന് വരില്ല. നമുക്ക് ഇന്നൊരു അസ്വസ്ഥതയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും ലോങ് ട്രാവൽ ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴേക്കും ഒന്ന് കുളിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒരു സുഖമില്ലാത്ത ആ ഒരു അവസ്ഥ വരും. അപ്പൊ ഹ്യൂമൻ ബോഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡിസീസിന് താമസിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലം തന്നെയാണ്. അവിടെ നിറയെ ജേംസ് ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ പാരസൈറ്റ്സ് എന്താണെന്നറിയില്ലേ? അവര് ചെടികളിലുള്ള പോലെ എത്തിൽക്കണ്ണി എന്നൊക്കെ പറയണ പോലെ അല്ലെ, നമ്മളുടെ ബോഡിയിലേക്ക് കയറും. നമ്മളുടെ ബോഡി അവർക്ക് ഒരു ഹോസ്റ്റ് ബോഡിയാണ്. അവര് വന്നിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ന്യൂട്രിയൻസ് അങ്ങോട്ട് വലിച്ചെടുക്കും. ആള് ക്ഷീണിച്ചു പോകും. എന്ത് കഴിച്ചാലും ശരീരത്തിൽ പിടിക്കുന്നില്ല എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ. അപ്പൊ ഇത് സ്കിൻ, അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്പണിങ്, ബോഡിയുടെ പല ഭാഗവും ഓപ്പണിങ്, മൂക്ക്, കണ്ണ്, ചെവി, വായ എല്ലാം ഓപ്പണിങ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളാണല്ലോ. ഇവിടേക്കൊക്കെ ഈ ജേംസും പാരസൈറ്റും കയറാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല പേഴ്സണൽ ഹൈജീൻ ഹാബിറ്റ്സ് ചെറുപ്പം തുടങ്ങിയ തന്നെ ശീലിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ വലുതാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഏജിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ നല്ലപോലെ കെയർ ചെയ്യും. ഈവൻ നമ്മൾ പ്രെയർ ടൈം ഒക്കെ ആകുമ്പോഴും നമ്മൾ നല്ലപോലെ ശരീരശുദ്ധി വരുത്തിയിട്ടല്ലേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എന്ത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും ആ ഒരു ഹൈജീൻ, പ്രെയർ എന്ന് മാത്രമല്ല, ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പും ശേഷവും പുറത്തു പോയിട്ട് വന്നതിന് ശേഷവും ഇപ്പൊ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങള് വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പും എല്ലാം നമ്മൾ ഉറപ്പാക്കണം നമ്മളുടെ ഹൈജീൻ. ഓക്കെ, ഇപ്പം നമ്മുടെ നീറ്റ്നെസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക. ഗ്രൂമിങ് ഓഫ് ദ എക്സ്റ്റേണൽ ബോഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എക്സ്റ്റേണൽ ബോഡി പാർട്ടിനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക, അത് ക്ലീൻ ആക്കി വെക്കുക. ആ ഗ്രൂമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിപ്പയറിംഗ് ഓഫ് ദ എക്സ്റ്റേണൽ ബോഡി.
പേഴ്സണൽ ഹൈജീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് പേഴ്സണൽ അല്ലെ, നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യണം നമ്മളുടെ പേഴ്സണൽ ഹൈജീൻ എന്ന് പറയുന്നത്. കൊച്ചു കുട്ടികൾ അവർ കുറെ കാലം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തായിരിക്കും, കുഞ്ഞിനെ ഒന്നും അവർക്കൊന്നും തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ നമ്മളായിട്ട് അവർക്കത് ചെയ്തു കൊടുക്കണം. നമ്മളവരെ വാട്ട് വി ആർ ഷോയിങ് ദം ദേ വിൽ ഫോളോ. നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് കണ്ടും അവർ വളർന്നു വരുമ്പോൾ, ഒരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആവാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇവരത് തന്നെ ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങും. പേഴ്സണൽ ഹൈജീൻ പേഴ്സണൽ ആണ്, ഓരോരുത്തരുടെയും ഓൺ ഹാബിറ്റും സ്റ്റാൻഡേർഡും അനുസരിച്ചായിരിക്കും അവര് ഇത് ചെയ്യുന്നതും. പലരിൽ നിന്നും പഠിക്കുന്നു, കാണുന്നു, അത് ഫോളോ ചെയ്യും. അപ്പം നമുക്കറിയാം ഒരു 3 years ഒക്കെ കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇവര് വീടെന്നുള്ളതിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരികയാണ്, സ്കൂള് എന്നുള്ള ആ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ, ആ ഒരു എൻവയോൺമെന്റിലേക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. നമുക്കറിയാം ഒരു കുഞ്ഞ് കടന്നു പോകുന്ന എൻവയോൺമെന്റ് ഈ 3 areas ആണ്: വീട്, സ്കൂൾ, പിന്നെ സൊസൈറ്റി, സമൂഹം, സൊസൈറ്റി. ഈ 3 ഏരിയയിലൂടെ കുഞ്ഞ് കടന്നു പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ 3 years എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 3 years തുടങ്ങി 6 years വളരെ ക്രൂഷ്യലാണ്. ഈ ഒരു ടൈമിലാണ് കുഞ്ഞിന്റെ സെൽഫ് മെയ്ഡ്, അതായത് തന്നെത്താൻ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആകാൻ തുടങ്ങുന്ന ആ ഒരു ടൈം. ആ ഒരു സമയത്ത് പ്രോഗ്രസ് വളരെ കൂടുതലാണ്, ഡെവലപ്മെന്റും വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും. ആ ഒരു ഏജിൽ 3 to 6 years നമ്മൾ എന്ത് കുട്ടിക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അതായിരിക്കും അത് പെട്ടെന്ന് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത്, അത് പെട്ടെന്ന് അവർ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആ ഒരു ടൈമിൽ ഇവരുടെ ഡെവലപ്മെന്റ് സ്റ്റേജും എല്ലാം വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഇവർക്ക് എന്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു അത് ഇവര് അങ്ങനെ ഉൾക്കൊള്ളും. ഒരു സ്പഞ്ച് എടുത്ത് വെള്ളത്തിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതങ്ങ് വെള്ളം അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ആ ഒരു സമയത്തെ കുട്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. അതെല്ലാം അങ്ങോട്ട് എടുക്കും. ഓക്കെ, എല്ലാം അത് വലിയവര് കാണിക്കുന്ന കണ്ട് അതുപോലെ ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കും, അവരെ പോലെ നടക്കാൻ നോക്കും, അവരെ പോലെ സംസാരിക്കാൻ നോക്കും, അവര് ഡ്രസ്സ് ചെയ്യണ പോലെ ഡ്രസ്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കും. 3 to 6 years ആ ഒരു പ്രീ സ്കൂൾ ഏജ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മോണ്ടിസോറി സ്കൂളിലെ ഒരു ഏജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്പാനാണ് 3 to 6 years. അവരെ തന്നെ അവരുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്പ് ആകുന്ന ഒരു ഏജ്. അപ്പൊ ആ ഒരു സമയത്ത് അവരിൽ ഡെവലപ്പ് ആകുന്ന ഹാബിറ്റ്സ് ത്രൂ ഔട്ട് ദെയർ ലൈഫ് അങ്ങനെ പോകും. ചുട്ടയിലെ ശീലം ചുടല വരെ നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ ആ ഒരു സമയത്ത് ഇവരുടെ പേഴ്സണൽ ഹൈജീൻ, ഹെൽത്തി ഹാബിറ്റ്സ് നല്ല രീതിയിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അത് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യും. ഗുഡ് ഹെൽത്ത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ റിസൾട്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഹെൽത്ത് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഗോളിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുക എന്നുള്ള മാർഗമാണ് ഹൈജീൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക. ഗുഡ് പേഴ്സണൽ ഹൈജീൻ ആവശ്യമാണ് അസുഖങ്ങൾ വരാതിരിക്കാൻ. കാരണം ചെറുപ്രായങ്ങളിൽ മോർ ഇമ്മ്യൂൺ ടു ഡിസീസ്, അവർക്ക് അസുഖങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് വരാം, ഇമ്മ്യൂണിറ്റി വളരെ കുറവായിരിക്കും. അതാണ് കൊച്ചുകുട്ടികളിലെ വാക്സിനേഷൻ, ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ ചെയ്യുമല്ലോ, വാക്സിനേഷൻ എടുക്കുന്നത്. പ്രോപ്പർ ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ, അവർക്ക് ശരിയായ രീതിയിൽ അവരുടെ ഏജ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ട് അവർക്ക് ഹെൽത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള അവയർനെസ്, ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവരിൽ നമുക്ക് ഗുഡ് ഹൈജീൻ ഹാബിറ്റ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെ ഹാബിറ്റ്സ്, എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, എന്തൊക്കെ അസുഖങ്ങൾ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്, അങ്ങനെ പല പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഏതെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ളത്. ഹാൻഡ് കർച്ചീഫ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതും ഡ്രസ്സിങ്ങിലും അങ്ങനെ, പിന്നെ ബോഡി എങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്യണം, പല്ല്, മൂക്ക്, ചെവി, കണ്ണ്, അങ്ങനെ ഓരോന്നിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് 2 points, that is habits of cleanliness and clean body skin. Okay, ആ 2 points ആരൊന്ന് റീഡ് ചെയ്യാം? ഞാൻ ചെയ്യാം. Habits of cleanliness. Habits once formed become a part of the personality of the child. So they must learn good habits from the period of being young. The teachers show clean and tidy that itself affects the habits of the students. Clean body skin. If the surface is not kept clean, it will not be able to check the influence of germs. So teachers should highlight the significance of the clean body skin and the outer surface of the body. ഓക്കെ, ഹാബിറ്റ്സ് ഓഫ് ക്ലെൻലിനെസ്. വൺസ് ഒരു ഹാബിറ്റ്സ് നമ്മളുടെ ലൈഫിന്റെ പേഴ്സണാലിറ്റിയുടെ ഒരു ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ എന്താ പറയാ ബിഹേവിയറിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലൈഫിന്റെ തന്നെ ഒരു ഭാഗം ആയി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. അതിന് ചൊട്ടയിലെ ശീലം ചുടല വരെ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നല്ല ഹാബിറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ അത് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പോകൂലേ. അതേസമയം നെയിൽ ബൈറ്റിങ്, അങ്ങനെ കടിക്കുക, ആ ഒരു ശീലങ്ങള് വലിയതായി കഴിഞ്ഞാൽ മാറാണ്ടിരിക്കും. ദാറ്റ് മീൻസ് അപ്പോൾ ശരിയായ ഹാബിറ്റ്സ് ആണ് ആ ഒരു ചെറുപ്രായത്തിൽ കിട്ടുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള
ഒരു തോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പാർക്ക് ഒക്കെ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് സൈഡിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പോസിറ്റീവ് ഹാബിറ്റ്സ് ആയിരിക്കും അവരുടെ ലൈഫിലുടനീളം ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പൊ ഗുഡ് ഹാബിറ്റ്സ് ആ ഒരു ഏജിൽ തന്നെ നല്ല ഹാബിറ്റ്സ് അവര് മനസ്സിലാക്കണം, അത് ഫോളോ ചെയ്യണം. അപ്പൊ ടീച്ചേഴ്സ് കുട്ടികളെ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രായം കൂടിയാണല്ലോ. ആ ടീച്ചേഴ്സ് കാണിക്കണം, ടീച്ചേഴ്സ് വരണം അതുപോലെ നല്ല ക്ലീൻ ടൈഡി, നല്ല എന്താ പറയാ, നല്ല വൃത്തിയുള്ള വേഷം എല്ലാം ധരിച്ച് ടീച്ചേഴ്സ് വരണം. അപ്പൊ കുട്ടികൾ അത് കാണും, അവർക്ക് അത് ഇഷ്ടമാവും, അവരും അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും, ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യും, അവർ റോൾ മോഡലാക്കും അഡൽട്സിനെ. അപ്പോൾ കൂടുതൽ കാണുന്ന ടീച്ചർമാരെയാണല്ലോ, അപ്പൊ അവർ അതുപോലെ വരുന്ന കാണുമ്പോൾ അവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടം തോന്നും, ഇതുപോലെ എനിക്കും വരണം എന്നൊക്കെ. നെക്സ്റ്റ്, ക്ലീൻ ബോഡി സ്കിൻ. ഇവിടെ ഔട്ടർ എക്സ്പോസ്ഡ് ആയിട്ട് കാണുന്നത് നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ സ്കിൻ ആണല്ലോ, അത് നല്ല പോലെ ക്ലീൻ ആക്കി വെക്കണം. എന്നിട്ട് ജേംസ് വരാതെ, അതിന് അണുക്കളൊന്നും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ അത് ചെക്ക് ചെയ്യുക. ടീച്ചേഴ്സ് അത് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യണം, ക്ലീൻ ബോഡിയുടെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ്. പല രീതിയിലുള്ള സ്റ്റോറി നറേറ്റ് ചെയ്യാം അവർക്ക്, പല ആക്ഷൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്തി ഹാബിറ്റ്സ് ടൈപ്പ് റൈം, അങ്ങനെ പലതും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് ഇത് അവർക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ സ്കിന്നൊക്കെ നല്ല ക്ലീൻ ആയിരിക്കുന്നതും ബോഡിയുടെ ഔട്ടർ സർഫസ് നല്ല ക്ലീൻ ആയിരിക്കുന്നതിന്റെയൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടീച്ചേഴ്സിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അത് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം, കഥകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടോ റൈം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടോ ആക്ഷൻ സോങ്ങിലൂടെയോ പിക്ചേഴ്സ് കാണിച്ചോ ഒക്കെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാം. നെക്സ്റ്റ്, അടുത്തത് നീറ്റ്നെസ് ഓഫ് ഹെയർ, നെയിൽസ്, ഫിംഗർ ആൻഡ് ടീത്ത്. അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമുക്കറിയാം. പിന്നെ ഇയർ, ഐസ്, നോസ് ആൻഡ് ത്രോട്ട് എല്ലാം കണക്റ്റഡ് ആണ്. ഈ 2 പോയിന്റ്സ് ആരെങ്കിലും റീഡ് ചെയ്തു? Neatness of hair, nails, finger and teeth. These parts of our body should be maintained clean by washing, combing, cutting and brushing whenever required. Ears, eyes, nose and throat. Ears being one of the most important organs of the body should be cared for and any defect or an injury in the ears should be immediately brought to the notice of the doctor. Eyes should be washed regularly with clean water. In the same way, the nose and throat are also to be kept clean. Throat is joined with the nose, ears and mouth. So neatness of hair, nails, finger and teeth. അതായത് ഫിംഗർ കട്ട് ചെയ്യണം, അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അഴുക്കൊന്നും വരാതെ നോക്കണം, ബ്രഷ് നല്ലപോലെ ബ്രഷ് ചെയ്യണം, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മുടി നല്ല കോംപ് ചെയ്ത് ട്രിം ചെയ്ത് വരണം. അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ ടീച്ചേഴ്സ് ചിലപ്പോൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറില്ല. നമുക്ക് ഇതിന്റെ പിക്ചേഴ്സ് കാണിച്ചു കൊടുക്കാം. പിന്നെ മിക്കവാറും അവരുടെ ലെസൺസിൽ ഇത് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിരിക്കും. അതിന് പറ്റുന്ന ഹെൽത്തി ഹാബിറ്റ്സ് ടൈപ്പ് റൈം കാണിക്കാം. എല്ലാം വിഷ്വലി കാണിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആക്ഷൻസിലൂടെ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോറീസിലൂടെ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും കുട്ടികൾക്ക് പെട്ടെന്ന് അവരുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വരും. നമ്മുടെ ഒരു ബാച്ചിൽ ഒരു കുട്ടി ചെയ്തതാണ്, എന്റെ കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിച്ചതാ. ഒരു എന്താ പറയാ, ഈ ഒരു ചാർട്ടില് നമ്മുടെ ഫിംഗേഴ്സ് ഇടാവുന്ന രീതിയിൽ അതിന് ഹോൾസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിന്റെ ആ ചാർട്ടിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ നെയില് പോലെ ഷേപ്പില് പേപ്പർ കട്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചൊട്ടിച്ചു വെച്ചു. അങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചു. എന്നിട്ട് ഫിംഗേഴ്സ് ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടിയെടുത്ത് നമ്മുടെ ഫിംഗർ അതിന്റെ ഹോളിലേക്ക് ഇടാവുന്ന രീതിയിൽ. എന്നിട്ട് മോനെ കൊണ്ട് എന്നെ കത്രിക എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ അത് നെയിൽസ് കട്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യിച്ചു. നെയിൽസ് കട്ടിങ്, അങ്ങനെ അത് സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുപോയി അതുപോലെ ചെയ്യിച്ചു. അപ്പൊ പിള്ളേർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി. അപ്പൊ അവർക്ക് നെയിൽ കട്ട് ചെയ്യണം, അത് നല്ല ക്ലീൻ ആക്കി വെക്കണം, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റും കൊടുത്തു. ഇത് കുട്ടികളെ കൊണ്ട് അത് കട്ട് ചെയ്യിക്കുകയും ചെയ്യിച്ചപ്പോഴേക്കും എല്ലാവരും വീട്ടിൽ പോയിട്ട് നെയിൽസ് പിറ്റേ ദിവസം കട്ട് ചെയ്താണ് വന്നു. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം കുട്ടികളുടെ ഹെൽത്തി ഹാബിറ്റ്സ് പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട്. നിങ്ങളൊക്കെ അത് ആലോചിച്ചോളൂ. നമുക്ക് വൺസ് ടീച്ചിങ് പ്രാക്ടീസിന് പോകുമ്പോഴോ എന്തെങ്കിലും ജോബായിട്ട് പോകുമ്പോഴോ നമ്മുടെ വീട്ടില് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടെങ്കിലോ ആരെ കൊണ്ടൊക്കെ ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. പിന്നെ ബ്രഷിങ്, ആ ബ്രഷ് ചെയ്യേണ്ട സ്റ്റൈല് അതിന് റിഥമിക് ടോണിലോ ഉണ്ടാവും, അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ബ്രഷിങ്ങിന് പറ്റുന്ന ഒരു ആക്ഷൻ സോങ് ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അതും നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കാനായിട്ട് പറ്റും.
ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഇയേഴ്സ്, ഐസ്, നോസ് ആൻഡ് ത്രോട്ട് എല്ലാം കണക്റ്റഡ് ആണ് അല്ലേ. ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓരോന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓരോന്നിനും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. പലപ്പോഴും ചെവിവേദന ഭയങ്കര പാടാ കുട്ടികൾക്ക്, എപ്പോഴും വരും. അത് രാത്രിയായിരിക്കും വരുന്നത്, ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ. എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടോ, പിന്നെ ഇഞ്ചുറി സംഭവിക്കാതെയൊക്കെ നോക്കണം. കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എടുത്ത് ചെവിയിലൊക്കെ ഇടാനൊക്കെയുള്ള ചാൻസസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ അതപ്പം തന്നെ ഡോക്ടറെ കാണിച്ച് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്യാം. കണ്ണുകൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ വാഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം വിത്ത് ക്ലീൻ വാട്ടർ. അതുപോലെ തന്നെ മൂക്കും ത്രോട്ടും നമ്മൾ നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ട് സൂക്ഷിക്കണം. ത്രോട്ട്, നോസ്, ഇയേഴ്സ് ആൻഡ് മൗത്ത് എല്ലാമായിട്ട് ജോയിന്റ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാലോ അല്ലെ. മൂക്കിലൊരു മരുന്ന് ഒഴിക്കുമ്പോഴേക്കും അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് അങ്ങ് തൊണ്ടയിലെത്തും, വായിലേക്കെത്തും അല്ലെ. ഇതെല്ലാം കണക്റ്റഡ് ആണ്. ENT ഡോക്ടറെ കാണാൻ പോകുമല്ലോ, ഇതെല്ലാം ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനും പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം നല്ല നീറ്റ് ആയിട്ട് സൂക്ഷിക്കണം. ഓഡിയോ ഓൺ ആകും, വലിയ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഇല്ല, എന്നാലും ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ഷമീനയുടെ അത് ഷമീന നിയാസ്, നിങ്ങൾ ഇത്രയും പേരേ ഉള്ളൂ? എത്ര പേരുണ്ട് ക്ലാസ്സിൽ? ഓൺലി 23 means 24. ഗ്രൂപ്പിൽ എത്ര നമ്പർ ഉണ്ട് അങ്ങനെയൊന്നും അറിയില്ലേ? ഓക്കെ ഫൈൻ. എല്ലാരും മിണ്ടാതിരിക്കുന്നു. ഞാൻ ഇടയ്ക്കേ കയറാറുള്ളേ, അധികം ക്ലാസ്സിൽ കയറാറില്ല. ടോട്ടൽ സ്റ്റുഡൻസ് എത്രയുണ്ടെന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുവായിരുന്നു. ഗ്രൂപ്പില് 104 എന്നൊക്കെ കിടക്കുന്നു. ഗ്രൂപ്പിൽ MT ബാച്ച് 104 ആണോ? അത്രയും പേരുണ്ടോ? ചിലപ്പോ ജോലിയൊക്കെ ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും അല്ലെ. ഓക്കെ ഫൈൻ. സോ നോസ്, ത്രോട്ട് എല്ലാം നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടിരിക്കണം എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. നെക്സ്റ്റ് ക്ലോത്തിങ് ആൻഡ് ഹാബിറ്റ് ഓഫ് യൂസിങ് ഹാൻഡ്കർച്ചീഫ്. ഓക്കെ, അതാരാ ഒന്ന് റീഡ് ചെയ്യാം? പേജ് നമ്പർ ഒന്ന് പറയാമോ? പേജ് നമ്പർ ഒന്ന് പറയാമോ? പേജ് നമ്പർ ഒന്ന് പറയാമോ? പേജ് നമ്പർ 8, ക്ലോത്തിങ്, ലാസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് 8. വായിക്കട്ടെ. One puts on different types of clothes according to various seasons. Those should be clean and neat. The undergarments which are close to the body should also be kept clean and tidy. Next, habit of using handkerchief. We have to develop the habit of using handkerchief in children. They can use it while they are sneezing, coughing, yawing, etc. Health education helps a person to keep his body healthy and keep himself free from illness. The health of each individual is very required to build a healthy community. സ്ക്രോൾ ചെയ്യാൻ മറന്നുപോയി. ഓക്കെ, സോ ക്ലോത്തിങ് നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ ക്ലൈമറ്റിനനുസരിച്ച് കോട്ടൺ ഡ്രസ്സുകളാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത്. ഏതൊരു ക്ലൈമറ്റ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് അതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതല്ലേ. കാരണം ക്ലൈമറ്റ് അതുപോലെയാണ്, ചൂടാണ്. മഴ പെയ്താലും കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ചൂട് തന്നെ തോന്നുന്ന ഒരു രീതിയിലുള്ള ക്ലൈമറ്റ്. കോട്ടൺ ആണ് നമ്മുടെ ഒരു സീസണോട് ഏറ്റവും യോജിച്ച് നിൽക്കുന്നത്. നമ്മൾ കുഞ്ഞു കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിലും കോട്ടൺ ഡ്രസ്സുകളാണ് കൂടുതൽ വാങ്ങുന്നത്, വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയുള്ളതാണ്. ആ സീസൺ അനുസരിച്ച്, ക്ലൈമറ്റിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഡ്രസ്സ് യൂസ് ചെയ്യണം. അത് നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആയിരിക്കണം. നമ്മുടെ ബോഡിയുമായിട്ട് വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള അണ്ടർ ഗാർമെന്റ്സ് അതും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ക്ലീൻ ആയിരിക്കണം. അത് ഇറിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. കൂടുതൽ സമയം ബോഡിയുമായിട്ട് ചേർന്നിരിക്കുന്നതാണല്ലോ, നമ്മൾ വേർക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ അത് നല്ല നീറ്റും ക്ലീനും ആയിരിക്കണം. പിന്നെ ഹാൻഡ്കർച്ചീഫ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഹാൻഡ്കർച്ചീഫ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ സ്പെല്ലിംഗ് തെറ്റാണ്. യോണിങ് ആണ്, YAWNING. W കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു എണ്ണം കൂടി ഉണ്ട്, നമ്മൾ കൂട്ടുവായിടല്ലേ അതിനാണ് പറയുന്നത്. കാരണം കൊട്ടുപോയി ഇടുമ്പോൾ വല്ലാതെ വൈഡായിട്ട് ഓപ്പൺ ആവും അല്ലെ. ആ സമയത്ത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിറയെ അണുക്കൾ ഉണ്ടാവും, മുഖത്തേക്ക് പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു സമയത്തും. പിന്നെ അതൊരു കൾച്ചറിന്റെ ഭാഗമാണ്. പബ്ലിക്കിലൊക്കെ നിന്ന് നമുക്ക് അങ്ങനെ വിളിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ
ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഡൺ അല്ലെ. സോ അതുപോലെ തന്നെ കഫിങ്, സ്നീസിങ്, തുമ്മുമ്പോഴും ചുമയ്ക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ ഹാൻഡ് കർച്ചീഫ് യൂസ് ചെയ്യും ശീലം കുട്ടികളിൽ. ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യാമോ? We all are sitting in our personal space. Please mute. രാജലക്ഷ്മി ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യാമോ? രാജലക്ഷ്മി ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ. അതൊന്നും ഒരു പത്ര പണികളല്ല. ഹാബിറ്റ് ഓഫ് യൂസിങ് ഹാൻഡ് കർച്ചീഫ് അറിയാം, നമുക്കറിയാം ഹാൻഡ് കർച്ചീഫ് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, പക്ഷെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കോൾഡ് ഒക്കെ ആവും. യുവർ ഓഡിയോ ആൻഡ് വീഡിയോ ഓൺ. രാജലക്ഷ്മിയുടെ ഓഡിയോയും വീഡിയോ ഓൺ ആണേ, ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ. രാജലക്ഷ്മി ഓഡിയോ വീഡിയോ ഓൺ ആണ്, ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ് പ്ലീസ്. രാജലക്ഷ്മി ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യാമോ പ്ലീസ്? ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ആരും അറിയണില്ല അങ്ങനെ ചില സമയത്ത്. കുറച്ച് ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ അവെയർ ആവും. ഓക്കെ, ഫൈൻ. ഹാബിറ്റ് ഓഫ് യൂസിങ് ഹാൻഡ് കർച്ചീഫ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. തുമ്മുമ്പോഴും ചുമയ്ക്കുമ്പോഴും അതുപോലെ കൂട്ടുക, യാണിങ്, ആ ഒരു സമയത്തും ഇത് ഹാൻഡ് കർച്ചീഫ് യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയും. പിന്നെ ചിലയിടത്ത് ഇങ്ങനെ പറയുന്നേക്കാം, കയ്യില് ഹാൻഡ് കർച്ചീഫ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഷർട്ടിന്റെ കോളർ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് ആക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ. കാരണം കുട്ടികൾ ഈ ഹാൻഡ് കർച്ചീഫ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റു കുട്ടികൾ അത് എടുക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഫുൾ ഡേ ഒറ്റ ഹാൻഡ് കർച്ചീഫിലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിൻ്റെതായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടാവും. ടിഷ്യൂ ആണെങ്കിൽ പ്രോപ്പറായിട്ട് അവർക്ക് ടിഷ്യൂ യൂസ് ചെയ്യാൻ അറിയാം, അത് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാൻ അറിയാമെങ്കിൽ ടിഷ്യൂ ആയിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ ഈ കോൾഡ് അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് ബെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. മറ്റേത് സെയിം ഹാൻഡ് കർച്ചീഫ് വെച്ച് ഇങ്ങനെ തുടച്ച് അതാകെ ഇതാവും അല്ലെ. വലിയ ആൾക്കാരെ പോലെയല്ല ഒരു കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഹാൻഡ് കർച്ചീഫ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരൊന്ന് ശീലമായി വരാനായിട്ട് കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും. ചിലർ പറയും ഇങ്ങനെ കോളർ വെച്ച് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി. ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ തന്നെ ഒരു ഇതാണല്ലോ. അപ്പൊ മറ്റേ ഹാൻഡ് കർച്ചീഫ് ഒരു ആളെ ആളുടെ തൊടുവൊന്നും ചെയ്യില്ല. പിന്നെ അതുമല്ല, നമ്മൾ കയ്യിലെടുക്കുന്ന ഈ ഹാൻഡ് കർച്ചീഫ് ആ കൈ കൊണ്ട് നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും തൊടും. മീൻസ് കുഞ്ഞുങ്ങളാവുമ്പോൾ അവര് തൊടും. എപ്പോഴും ക്ലാസ് ടൈമിൽ അവർക്ക് പോയി കൈ കഴുകാനും ഒന്നും പറ്റില്ലല്ലോ. അത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക കുട്ടികളെ ഹാൻഡ് കർച്ചീഫ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതായിരുന്നു പേഴ്സണൽ ഹൈജീൻ. നമ്മുടെ ബോഡി ഇതെല്ലാം നമ്മൾ നല്ല നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആയിട്ട് വെക്കുന്നത്. ഓരോ വ്യക്തിയുടെ ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അങ്ങനെ ഒരു വീട്ടിലെ ഒരാള് രണ്ടാള് വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവരും ഈ ഒരു ശീലങ്ങൾ നല്ല ഹെൽത്തി ഹാബിറ്റ്സ് അത് ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഫാമിലി ഹെൽത്തി ആയി അല്ലെ. അങ്ങനെ ഓരോ ഫാമിലി ആകുമ്പോൾ അതൊരു ഹെൽത്തി കമ്മ്യൂണിറ്റി ആവും. നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി, നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്തി ആകും. അങ്ങനെ എല്ലാവരും ആ ഒരു രീതിയിൽ ഫോളോ ചെയ്തു പോകുമ്പോൾ ആ ഒരു നാട് തന്നെ ഹെൽത്തി ആയി മാറുവാണ്. അസുഖങ്ങളൊക്കെ വളരെ കുറവും. അസുഖങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഹെൽത്ത് മാത്രമല്ല വീക്കാവുന്നത്, ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ്, ആ ഒരു എക്കണോമിക് ലെവൽ, അതെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങളാണ്. അസുഖത്തിന്റെ എന്താ പറയാ ഡിഗ്രി അനുസരിച്ച് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള അസുഖങ്ങളാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ട്രീറ്റ്മെന്റിന് അതുപോലുള്ള എക്സ്പെൻസ് വരും. നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ഹൈജീൻ, നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഹൈജീൻ, നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുള്ള ഹൈജീൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഹെൽത്തി ഫാമിലി ആയിട്ട് ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് മാറും. അതായിരുന്നു ആ ഒരു ലെസൺ, ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഹൈജീനിൽ വന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് ലെസൺ ഞാനാണോ നിൽക്കെടുത്തത്? മോഡേൺ കൺസെപ്റ്റ് ഞാനായിരുന്നു? അല്ല മാം, അശ്വതി മിസ് ആയിരുന്നു. സോ ഞാൻ എടുത്തത് ഇതല്ലേ ഉള്ളൂ, ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഹൈജീൻ അല്ലേ ഞാൻ തുടങ്ങിയത്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇതിന്റെ അസൈൻമെന്റ് തരണം, ക്വസ്റ്റ്യൻ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് തരണം അല്ലേ? ടീച്ചർ ഒരു അസൈൻമെന്റ് പോലെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ ക്ലാസ് റൂമിൽ അത് കൊടുത്തിട്ടില്ലായിരുന്നു. ആക്ടിവിറ്റി ആണോ അറിയില്ല, ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് ചെയ്യാനാണോ പറഞ്ഞതെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. 10 പേരോട് ചോദിച്ചിട്ട് 10 പേരോട് ചോദിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി, ഒരു സർവേ പോലെയാണ്. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് അത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം ലൈക്ക് അസൈൻമെന്റ് ആയിട്ട്. ഹെൽത്ത് എന്നുള്ളതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ, ഹെൽത്തി ഹാബിറ്റ്സിനുള്ള സ്റ്റെപ്സ് ഞാൻ അത് ക്ലാസ് റൂമിൽ ഇടാം, അതും ഇടണം. പിന്നെ വേരിയസ് ഏജൻസീസ് അതിന്റെ ജസ്റ്റ് നെയിം നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു നിർത്തിയ ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ,
വേരിയസ് ഏജൻസീസ് ഫോർ ഇംപ്രൂവിങ് ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ. ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അവയർനെസ് കിട്ടുന്ന വേരിയസ് ഏജൻസീസ്, റേഡിയോ പ്രോഗ്രാംസ്, TV പ്രോഗ്രാംസ്, യൂട്യൂബ് ചാനൽസ്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ബുക്സ്, മാഗസീൻ, ഫിലിം, അങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങളില്ലേ. അതിന്റെ ടൈറ്റിൽ, അതായത് അത് കളക്ട് ചെയ്യാന്നുള്ളത് മാത്രം. ഇപ്പം ആരോഗ്യ മാസിക, ആരോഗ്യ കേരളം, ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ മാസികകൾ ഉണ്ടല്ലോ, മാഗസീൻസ് ഉണ്ടല്ലോ, ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് ബുക്സ്. പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ക്രൈ ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചിൽഡ്രൻസ് ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ബുക്കാണ് ഫസ്റ്റ് ക്രൈ ഇന്ത്യ. അത് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ്. 2 പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, കളക്ട് ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് ഫ്രേസസും. ഓക്കെ, 10 പേരോട് അഭിപ്രായം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ 2 അത് 2 അല്ലേ മിസ്? ഓക്കെ, തന്നേക്കാം. വേരിയസ് ഏജൻസീസും കൂടെ ചെയ്യാം. ഹെൽത്തിനെ പറ്റി ചോദിക്കുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ഇരിക്കാനുള്ള എന്തെല്ലാം സ്റ്റെപ്സ് എടുക്കുന്നു, അങ്ങനെ രണ്ടാമതായിട്ടും അതും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ? ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ ഇതാണ് ഡിക്ക് മാത്രമായിട്ടാണോ കൊടുക്കേണ്ടത്? അതായത് ഓരോ പോയിന്റ് മാത്രമായിട്ടാണോ ഇത് യൂട്യൂബ്? അത് അല്ലെ ഇതിനെ പറ്റിയും കൂടെ വിവരിക്കണോ ഈ ഹെൽത്ത് ഏജൻസീസ്? വേണമെന്നില്ല, അതിന്റെ ആ ഒരു പേര് മാത്രം മതി. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അതല്ല, അതിനെ ജസ്റ്റ് ഒന്നൊരു സെന്റൻസിലോ 2 സെന്റൻസിലോ ഒന്ന് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ എഴുതിയാലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാം ആണ്, എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് അതിൽ വരാറ്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ക്രൈ ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, കുട്ടികളുടെ ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷനെ കുറിച്ചാണ് അത് അതിനകത്ത് കൂടുതലായിട്ട് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ലൈക്ക് അങ്ങനെ പറയാം. ഇപ്പോ ആരോഗ്യ മാസികയോ, അതിനകത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഏരിയ എന്നുള്ളത് ഉണ്ടാവും അല്ലെ. ആയുർവേദം, ഹോമിയോ, അലോപ്പതി, ഇങ്ങനെ എല്ലാ ഏരിയയിലെ പലതരം ട്രീറ്റ്മെന്റും കാര്യങ്ങളും. യെസ്, അസൈൻമെന്റ് ആണ്. ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ അസൈൻമെന്റ് 10 പേരോട് ചോദിച്ചിട്ട് വാട്ട് ഈസ് മെൻ ബൈ ഹെൽത്ത് ഫോർ ദം, അവർക്ക് ഹെൽത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നുള്ളത്. ആ 10 പേര് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലൊക്കെ ആയിട്ട് നോക്കല്ല വേണ്ടത്, ശരിക്കും നോക്കുക. ഏജ്, ടീനേജ്, യങ്സ്റ്റേഴ്സ്, 60+ കഴിഞ്ഞവര്, അത് തന്നെ വുമൺ, മാൻ, അങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ നോക്കാം. കാരണം സ്ത്രീകളുടെ ഒരു ഇതായിരിക്കില്ല പുരുഷന്മാര് ഹെൽത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ നോക്കുന്നത്. പിന്നെ ഹെൽത്തി ആയിരിക്കാൻ എന്തൊക്കെ സ്റ്റെപ്സ് എടുക്കണു അതും അവരോട് ചോദിച്ചിട്ട് 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ പോലെ, അതായത് ഹെൽത്തിന് ഒരു ഡെഫിനേഷനും എഴുതുക, ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരിക്കാൻ എടുക്കുന്ന സ്റ്റെപ്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇത് ഫുൾ ഓരോരുത്തർ പറഞ്ഞാൽ മുഴുവൻ എഴുതി വെക്കണ്ട. അതിൽ നല്ല നല്ല പോയിന്റ്സ് നോക്കി നിങ്ങളൊന്ന് ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് ഒന്ന് ഷോർട്ട് ആക്കിയിട്ട് ഒരു പാരഗ്രാഫായിട്ടോ ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരിക്കാനുള്ള സ്റ്റെപ്സിന് പോയിന്റ്സ് പോലെയോ അങ്ങനെ എഴുതാം. പിന്നെ പറഞ്ഞത് ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് ഫ്രേസസ് കളക്ട് ചെയ്യാനായിരുന്നു. പിന്നെ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ പറയണത് വേരിയസ് ഏജൻസീസ് ഹെൽത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ്, അവയർനെസ്, എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന വേരിയസ് ഏജൻസീസ്, അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കളക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു. ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് ഈ യൂണിറ്റിൽ വന്നത്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയോ? അപ്പൊ ഇത് 3 അസൈൻമെന്റ് ആണല്ലേ മാം? ഇത് 3 അസൈൻമെന്റ്. മാഡം മൂന്നാമത്തെ ക്ലിയർ ആയില്ല. ഇത് 3 അസൈൻമെന്റ് ആയിട്ട് എഴുതണോ അതോ ഒറ്റ അസൈൻമെന്റ് ആയിട്ട് എഴുതിയാൽ മതിയോ? എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് 3 ആയിട്ട് എഴുതണം. 3 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ തരിക. അപ്പൊ 3 അസൈൻമെന്റ് ആയിട്ട് എഴുതണം. ഓക്കെ, മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് പറയാമോ? അതോ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഇടണം? കളക്ട് ദ ഡീറ്റെയിൽസ് പറയാൻ ഞാൻ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഇടും, വിട്ടുപോകുക. കളക്ട് ദ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് വേരിയസ് ഏജൻസീസ് ഫോർ ഇംപ്രൂവിംഗ് ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ. മാഡം ക്ലാസ് റൂമിൽ ഇടുവോ ഇത്? റൂമിൽ ഇടാട്ടോ, ക്ലാസ് റൂമിൽ. എക്സാംസിന്റെ തിരക്കാ വൈവയുടെ. ഏജൻസീസ് ഫോർ ഇംപ്രൂവിംഗ് ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ, ആ ടൈറ്റിൽ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, അതാ നോക്കൂ. ഇത് കണ്ടോ? 7th പേജിലായിട്ട്. എന്തോ 7th പേജിലാണ് ഞാൻ ഇട്ടേക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഇതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ഇതിന്റെ അസൈൻമെന്റ്സ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് യൂണിറ്റ് നമ്മളുടെ യൂണിറ്റ് 6 ആണ്. നമ്മളിപ്പോ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഹൈജീൻ പറഞ്ഞു. ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റില് സബ്മിറ്റഡ് ഡേറ്റ് ഏറ്റവും പെട്ടെന്നായാൽ അത്രയും നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത്. കാരണം ഓരോരോ ചാപ്റ്ററിന്റെ കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പെൻഡിങ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതൊരു വലിയൊരു ബർഡനാവും. ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാൻ ചിലപ്പോൾ പറ്റാതെ വരും. അതുകൊണ്ട് എല്ലാം ആദ്യം തന്നെ ചെയ്ത് വെച്ചു. കാരണം വൈവ ടൈമിൽ ഇതെല്ലാം പ്രസന്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. വൈവ ശരിയാണ് ഏറ്റവും അവസാനം
കോഴ്സ് തീർന്ന് എക്സാം കഴിയുന്ന ആ ടൈമിലായിരിക്കും. അപ്പോഴേക്കും ചെയ്യാന്ന് ഒട്ടും വിചാരിക്കരുത്. കാരണം ഇപ്പൊ 4ാമത്തെ ബാച്ചിന്റെ വൈവയാണ്. പല ഇതുപോലെ മാറ്റി 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 വെച്ചവരെല്ലാം സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുമായിരുന്നു. എല്ലാം ആദ്യം നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. പക്ഷെ ഇവരിങ്ങനെ പെൻഡിങ്ങിൽ വെച്ച് അവരങ്ങ് ശരിക്കും സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യായിരുന്നു. മാർക്ക് എന്നുള്ളത് ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ തന്നെയാണല്ലോ. ചെയ്ത ആൾക്കും ചെയ്യാത്ത ആൾക്കും എന്തായാലും ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും. മാഡം നമുക്ക് 3 അസൈൻമെന്റ് അല്ലേ ഇപ്പൊ മാഡം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നേ? അതെ. ഒന്ന് 10 മെമ്പേഴ്സിനോട് നമ്മൾ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചെഴുതാൻ. ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് അല്ല, ഹെൽത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ കൺസെപ്റ്റ് എന്താണ്, അവരെന്താണ് ഹെൽത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അവരോട് തന്നെ വീണ്ടും ചോദിക്കുന്നു, ഹെൽത്തി ആയിരിക്കാൻ എന്തെല്ലാം സ്റ്റെപ്സ് ആണ് എടുക്കുന്നത്. വാട്ട് ഈസ് മെന്റ് ബൈ ഹെൽത്ത്, അതാണ് ആദ്യം ചോദിക്കേണ്ടത്. ഫോർ ബീയിങ് ഹെൽത്തി വാട്ട് ഓൾ സ്റ്റെപ്സ് യു ആർ ടേക്കിംഗ്, ഹെൽത്തി ആയിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ എന്തെല്ലാം സ്റ്റെപ്സ് എടുക്കുന്നു. ദെൻ ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് ഫ്രേസസ് കളക്ട് ചെയ്യണം. ഹെൽത്ത് ഈസ് വെൽത്ത് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ്, ഹെൽത്തി മൈൻഡ് ഇൻ ഹെൽത്തി ബോഡി, അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് ഫ്രേസസ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് കളക്ട് ചെയ്യാം. പിന്നെ പറഞ്ഞത് ഇത് വേരിയസ് വേണമെന്നില്ല, അതൊക്കെ ചെയ്യൂ. നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ അസൈൻമെന്റ് എഴുതാം, നോ പ്രോബ്ലം. ഞാൻ ജസ്റ്റ് അതിന്റെ തീം മാത്രമേ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. നിങ്ങൾ അതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യണോ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം, ഒറ്റ സെന്റൻസിൽ നിർത്തണോ ഒറ്റ സെന്റൻസിൽ നിർത്താം, ഏതെങ്കിലും ഇഷ്യൂമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യണോ റിലേറ്റ് ചെയ്യാം. കോവിഡ് ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വേരിയസ് ഏജൻസീസ്, അതിന്റെ ടൈറ്റിൽ മാത്രം ബുക്കിന്റെ പേരായാലും മതി. ഇനി ആ ബുക്കിൽ എന്തൊക്കെ കണ്ടന്റ്സ് വരുന്നു എന്ന് എഴുതണോ അതും എഴുതാം. പിന്നെ പോസ്റ്റേഴ്സ്, ചാർട്ട്സ്, അതിപ്പോ നമുക്ക് എന്തായാലും അതിന്റെ പേരൊന്നും കിട്ടില്ലല്ലോ, അപ്പൊ അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ. പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഡിസീസസ് വരുമ്പോൾ മിസ് നിങ്ങളോട് പറയും ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ ചാർട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറയും. ഓക്കെ. ദെൻ വേണേ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് ചെയ്യാം. ഹാൻഡ് വാഷിംഗ് ടെക്നിക്സ് ഇല്ലേ, നമ്മുടെ കോവിഡ് സമയത്ത് വന്ന ഒരു കാര്യമായിരുന്നു. അതൊരു പോസ്റ്റർ പോലെ ചെയ്യാം, ഹാൻഡ് വാഷിംഗ് ടെക്നിക്സ്. പിന്നെ ഫുഡ് ആൻഡ് ന്യൂട്രീഷൻ എടുത്തപ്പോൾ മിസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുമായിരിക്കും ഡയറ്റ് ചാർട്ട്. പറഞ്ഞാലും ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡയറ്റ് ചാർട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. അതെല്ലാം ആക്ടിവിറ്റിയിൽ വരും. ചാർട്ടിലൊക്കെ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് അത് ചെയ്താൽ മതി. ഡയറ്റ് ചാർട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. ആ ടോപ്പിക് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഇവൻ പറഞ്ഞാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഇഫ് യു ഫീൽ ലൈക്ക് ദിസ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് തോന്നുവാണെങ്കിൽ അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ. മാഡം വേരിയസ് ഏജൻസീസിനെ കുറിച്ച്, അതായത് ഹെൽത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വേരിയസ് ഏജൻസി. അതെ അതെ, നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ തരുന്ന വേരിയസ് ഏജൻസീസ് ഉണ്ടല്ലോ, ത്രൂ മാഗസീൻ, ത്രൂ TV പ്രോഗ്രാം, ത്രൂ റേഡിയോ പ്രോഗ്രാം, എന്താ ഹെൽത്ത് ലൈനോ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്, ലൈഫ് ലൈൻ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് TV ഇടയ്ക്ക് ഡോക്ടറോട് ചോദിക്കാം, അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്തൊക്കെയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. പിന്നെ ബ്യൂട്ടി ടിപ്സ്, അതൊക്കെ ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണല്ലോ. അപ്പൊ അത് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങള്. അങ്ങനെ പിന്നെ ആയുർവേദ ഡോക്ടറുടെ മാത്രമായിട്ട് അങ്ങനെയുള്ളത്, ഹോമിയോ അങ്ങനെ മാത്രം, അങ്ങനെ അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ. പിന്നെ ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ അതിന്റെ ഒരു കോളം വരില്ലേ, അതിനൊരു പേരുണ്ടാവും, അത് കളക്ട് ചെയ്യാം. അങ്ങനെയുള്ളത് ഏതാണോ സോഴ്സ് അതിന്റെ പേര് മാത്രം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാം. ഇൻഫർമേഷൻ തന്നെയാണ്. മൂന്നാമത് പറഞ്ഞൂടി പറയാം, അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റി അസൈൻമെന്റ് എന്താണെന്ന്. ഇതല്ലേ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞേ? വേറെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിരുന്നോ? ഇല്ലല്ലോ. ഹാൻഡ് വാഷ് ടെക്നിക് എന്തോ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് 10 പേരോട് ചോദിക്കാം വാട്ട് ഈസ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വാട്ട് ഓൾ സ്റ്റെപ്പ് ദേ ആർ ടേക്കിംഗ് ഫോർ ബീയിങ് ഹെൽത്തി. അത് പറഞ്ഞു. അതൊറ്റ ഒരു അസൈൻമെന്റ്. അത് നമ്മളൊരു സർവേ പോലെയാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും നമുക്ക് അതിന്റെ ആ ഒരു റൈറ്റപ്സ് അസൈൻമെന്റ് പോലെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം. പിന്നെ പറഞ്ഞത് ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് ഫ്രേസസ് കളക്ട് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇത് ഈ കാണുന്നത് വേരിയസ് ഏജൻസീസ് ഫോർ ഇംപ്രൂവിങ് ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ. ആ ഏജൻസീസ് ഏതാണെന്നുള്ളത്, ബുക്സ്, മാഗസീൻ, മൂവി, വീഡിയോസ്, യൂട്യൂബ് വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയോ പ്രോഗ്രാംസ്, TV പ്രോഗ്രാംസ്, ഓക്കെ, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം. ഇത്രയല്ലേ പറഞ്ഞുള്ളൂ? വേറെ ഇല്ല, വേറൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. ഹാൻഡ് വാഷിംഗ് ടെക്നിക്ക് വേണമെങ്കിൽ പോസ്റ്റർ ആയിട്ട് ചെയ്യാം, ഡയറ്റ് ചാർട്ട് പോസ്റ്റർ ആയിട്ട് ചെയ്യാം, അങ്ങനെയുള്ളതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. പിന്നെ ഡിസീസിന്റെ വരുമ്പോഴേക്കും മിസ് പറയുമായിരിക്കും ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ ചാർട്ട്. അത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. നമുക്ക് റീസെന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് കിട്ടും, അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ ചാർട്ട് കിട്ടും. ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അതിങ്ങനെ പോസ്റ്റർ പോലെ ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, അതിന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്താലും മതി. അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരത് അയച്ചു തരും, അതിന്റെ വാട്സപ്പിലൂടെ അയച്ചു തരും, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യും.
ഓക്കെ, സോ അതൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തണം അല്ലെ? ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് അതൊരു ചാർട്ടായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് വെക്കുക. അതൊരു ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കയ്യിൽ കീപ്പ് ചെയ്താൽ മതി. അത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യൊന്നും വേണ്ട, അസൈൻമെന്റ് മാത്രമാണ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതൊക്കെ നോട്ട് ബുക്കിൽ ചെയ്താൽ പോരെ? നോട്ട് ബുക്കിലല്ലേ? ഈ ഹാൻഡ് വാഷിംഗ് ടെക്നിക്ക് ഒക്കെ ചാർട്ടിൽ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും. നോട്ട്ബുക്ക് ആകുമ്പോൾ കുറച്ച് സ്പേസ് അല്ലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നോട്ട്ബുക്കിൽ ഓരോ പേജിൽ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് 1 സ്റ്റെപ്പ് 2 അങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതേണ്ടി വരും. അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ പിക്ചർ വെച്ചിട്ട് ലെഫ്റ്റ് പേജ് റൈറ്റ് പേജുകളിൽ മാത്രമായിട്ട് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഇതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കുട്ടികളെ നോട്ട്ബുക്ക് കൊണ്ടുപോയി കാണിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോട്ട്ബുക്ക് കാണിക്കുമ്പോൾ 1 2 3 പേരെ ഒരുമിച്ച് കാണിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ചാർട്ട് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം ഹോൾ ക്ലാസ്സിന് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ചാർട്ട് സൂക്ഷിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടേ ഉള്ളൂ. അതിങ്ങനെ ചുരുട്ടി അത്രയും നാള് സൂക്ഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ അതിനനുസരിച്ച് എങ്ങനെയാണ് അത് സെക്യൂർ ആയിട്ട് വെക്കേണ്ടതെന്നൊക്കെ നോക്കി നിങ്ങളുടെ രീതിക്ക് അനുസരിച്ച് അത് ചെയ്ത് വെക്കും. ഇതൊക്കെ ക്ലാസ് റൂമിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമോ ഈ അസൈൻമെന്റും? അസൈൻമെന്റ് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം തന്നിട്ടില്ലേ? അല്ല, ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞതില്ലേ ഏതൊക്കെ ചെയ്യണം? ഇടാം. ഓക്കെ മാം, താങ്ക് യു. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് യൂണിറ്റ് 6ലേക്ക് പോവാം. ദാറ്റ് ഈസ് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഹൈജീൻ. നമ്മൾ ഇത്രയും കാലം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഹൈജീൻ, ഹെൽത്ത് ഇതൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ? നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കണം, നല്ലപോലെ നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യണം, ബ്രഷ് ചെയ്യണം, അങ്ങനെയൊക്കെ പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു. വെട്ടണം, അങ്ങനെ മുടി കോംപ് ചെയ്ത് വെക്കണം, അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു. ഈ നമ്മളുടെ മെന്റൽ ഹെൽത്ത്, മനസ്സിന്റെ ആരോഗ്യം. സോ ഞാൻ ആ യൂണിറ്റ് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഹൈജീൻ. ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണേ, ഞാൻ എൻ്റെ നോട്ട്സ് ഒന്ന് എടുക്കട്ടെ. ഓക്കെ, സോ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഹൈജീൻ. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്തിലേക്കുള്ള റൂട്ട് ആയിരുന്നു നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ഹൈജീൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് അറ്റൈൻ ചെയ്യാനുള്ള റൂട്ടും നമ്മളുടെ മെന്റൽ ഹൈജീൻ തന്നെ. പോസിറ്റീവ് തോട്ട്സ് അല്ലെ? നെഗറ്റീവ് തോട്ട്സ് നിറച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഡൗൺ ആയി പോകും. സോ പോസിറ്റീവ് തിങ്കിങ്, പോസിറ്റീവ് തോട്ട്സ്, നമ്മുടെ തോട്ട് പ്രോസസ് ആ ഒരു രീതിയിൽ പോകണം. മെന്റൽ ഹൈജീൻ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം. അപ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ മെന്റൽ ഹെൽത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. ശരിയാണ്, നമ്മുടെ ലൈഫിൽ കുറെ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ഈ പറയുന്ന പോലെ ഡൗൺ ആകും, ലൈക്ക് സങ്കടം വരും, നമുക്ക് നഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, ആളുകളെ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടും, നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ നമുക്ക് റിസൾട്ട് വന്നില്ല, നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ ജോബ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് അത് നമുക്ക് കിട്ടിയില്ല, നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വഴികിട്ട്, അങ്ങനെയൊക്കെ പല അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺസും നമ്മുടെ ലൈഫ്, നമ്മൾ വളരെയധികം വിശ്വസിച്ച് സ്നേഹിച്ചിരുന്ന ഒരാളെ നമ്മൾ ചീറ്റ് ചെയ്യുന്നു, എല്ലാം നമ്മുടെ ലൈഫിൽ സംഭവിക്കുന്ന അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺസ് ആണ്. ഇതിനെ നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഐ ലോസ് ദാറ്റ്, അത് എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു, ബട്ട് എനിക്ക് അതിനെ മാനേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. കാരണം എന്റെ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് എനിക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. സോ എനിക്കത് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. ആ ഒരു പ്രോബ്ലം എനിക്ക് വന്ന ആ ഒരു സ്ട്രെസ്സിനെ എനിക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയണം. അപ്പോഴാണ് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് നമുക്ക് ബാലൻസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. വരുന്ന സ്ട്രെസ്സിനെ നമുക്ക് ബാലൻസ് ചെയ്ത് മാനേജ് ചെയ്ത് പോയാൽ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടിരിക്കും.
അപ്പൊ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് എന്താണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളുടെ ഇമോഷണൽ, അല്ലെ, നമുക്ക് പല രീതിയിൽ ഇമോഷൻസ് വരും. ആ ഇമോഷണൽ, സൈക്കോളജിക്കൽ, നമ്മളുടെ മാനസികപരമായും വൈകാരികപരമായും അതുപോലെ തന്നെ സോഷ്യൽ വെൽബീയിങ്, അതാണ് മെന്റൽ ഹെൽത്തിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ. നമുക്ക് ആളുകളോട് സോഷ്യലൈസ് ചെയ്യുക, സുഖവും സന്തോഷവും സമാധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് മെന്റൽ ഹെൽത്തിന്റെ മെയിൻ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. വൈകാരികവും മാനസികവും വൈകാരികവും സാമൂഹ്യപരവുമായിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ വെൽബീയിങ്, സുഖം, സന്തോഷം, ദാറ്റ് ഇസ് ഇമോഷണൽ, സൈക്കോളജിക്കൽ ആൻഡ് സോഷ്യൽ വെൽബീയിങ്, അതാണ് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഇൻക്ലൂഡ്സ് അവർ ഇമോഷണൽ, സൈക്കോളജിക്കൽ ആൻഡ് സോഷ്യൽ വെൽബീയിങ്. ഇത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നു, നമുക്ക് എങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു, ഇതെല്ലാം ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ അവർ മെന്റൽ ഹെൽത്ത്. വാട്ട് വി തിങ്ക്, വാട്ട് വി ഫീൽ ആൻഡ് വാട്ട് വി ആക്ട്, ഇതെല്ലാം മെന്റൽ ഹെൽത്തുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ്. ഇപ്പൊ മാനസികമായി ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരാൾ കാണിക്കുന്നത് കണ്ടാൽ യെസ്, അയാൾക്ക് എന്തോ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട്, സം പ്രോബ്ലം. ടെൻഷൻ പിടിച്ച ഒരാള് ഓഫീസിലേക്ക് കയറി വരുമെന്ന് വിചാരിച്ചു. കയറി വന്ന ആളുടെ ചെയറിലിരുന്ന ടേബിളിൽ നിന്ന് വെള്ളം കുടിക്കാനായിട്ട് പോയപ്പോ ഗ്ലാസ് താഴെ വീഴുന്നു. അയാളുടെ ആ ടെൻഷൻ കൊണ്ട് അയാളുടെ ആക്ഷനിൽ വന്നൊരു വ്യത്യാസം, അല്ലെ? അയാളുടെ അപ്പം ഒരു മെന്റൽ ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നു, എന്ത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു, നമ്മുടെ ആക്ഷൻസ്, ഇതിനെല്ലാം അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, വൺസ് നമുക്ക് നമ്മുടെ മാനസികമായി നമ്മളൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നമ്മൾ എങ്ങനെ സ്ട്രെസ്സിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നു, എങ്ങനെ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, പിന്നെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഹെൽത്തി ചോയ്സസ്, നമ്മൾ ഹെൽത്തി അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ അഫക്റ്റ് അവർ മെന്റൽ ഹെൽത്ത്. ഓക്കെ, ഒരു ആളോട് ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മൾ ആർഗ്യൂ ചെയ്യുന്നു, ചെറിയൊരു സംസാരത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി അത് ഭയങ്കരമായ വഴക്കിലേക്ക് ചെന്ന് എത്തുന്നു. സോ അതാണ്, അതെല്ലാം നമ്മുടെ മെന്റൽ ഹെൽത്തിനെ ബാധിക്കുന്നു, അല്ലെ? നമ്മൾ എങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരോട് പെരുമാറുന്നു എല്ലാം ഇതിനകത്ത് വരും. കുറേ കാര്യങ്ങൾ. ഇപ്പൊ എൻ്റെ ഒരു ചോയ്സ് ആണ് ആർഗ്യുമെന്റ് വേണോ വേണ്ടോ എന്നുള്ളത്. ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് വിത്ഡ്രോ ചെയ്ത് മാറിയാൽ എനിക്ക് സമാധാനം. അത് നടന്നില്ലല്ലോ, ആ ഒരു തർക്കം അവിടെ ഒഴിവാക്കി. സോ ഇറ്റ്സ് എ വിത്ഡ്രോവൽ. അതൊക്കെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിത്ഡ്രോവൽ ആണ്. അതെല്ലാം ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യത്ത് പോയി അഭിപ്രായം പറയുന്നില്ല, ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റുപിടിക്കുന്നില്ല. എനിക്കൊരു പറ്റിയതാണ് കേട്ടോ പ്രശ്നം. നമുക്ക് വാട്സാപ്പിൽ പല പല സ്റ്റാറ്റസ് കാണുമല്ലോ. അപ്പൊ എനിക്കൊരു ഫ്രണ്ട് ആളൊരു സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആണ്, മെയിലാണ്. പുള്ളിക്കാരൻ ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് ഇട്ടിരുന്നു. സ്റ്റാറ്റസ് ഇട്ടത് ഇതാണ്, എനിക്കൊരു മോളാണ് കേട്ടോ ഉള്ളത്. സ്റ്റാറ്റസ് ഇട്ടത് ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോയാ. അതിന്റെ മുകളിലത്തെ കോർണറിൽ കുട്ടികളെ അച്ഛൻ വഴക്ക് പറയുമ്പോൾ കുഞ്ഞങ്ങ് ഭയങ്കര സങ്കടം വന്നു വിതുമ്പി നിൽക്കുവാണേ. അമ്മ വഴക്ക് പറയുമ്പോ ഒരു പുച്ഛഭാവം കുഞ്ഞിന്റെ മുഖത്ത്. ഇത് കണ്ടപ്പോ എനിക്കത് ഇഷ്ടമായില്ല. ഞാൻ ഇത് ശരിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ കമന്റ് ചെയ്തു. പക്ഷെ ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു എനിക്ക് കമന്റ് ചെയ്യാൻ. പക്ഷെ പുള്ളിക്കാരൻ അതിൽ കയറി പിടിച്ചു വന്നു. അയ്യോ, എന്റെ സമയം മുഴുവൻ പോയി. എന്നെ വിളിച്ചു, ഞാൻ കോൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തില്ല. ഞാനപ്പോ പുറത്തു പോകാനായിട്ട് റെഡിയായി നിൽക്കുന്ന സമയം പിന്നെ സംസാരിക്കാൻ ഞാൻ എന്റെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ. കാരണം പുള്ളിക്കൊരു മോളാണുള്ളത്. പുള്ളി അത് ജനറലൈസ് ചെയ്ത് കാണിച്ചത് എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് ഡൈജസ്റ്റ് ആയില്ല. പക്ഷെ ഞാനത് വിട്ടാൽ മതിയായിരുന്നു. അത് ആളുടെ തോട്ട്, എന്റെ തോട്ട് വേറെയാണല്ലോ. ഞാനങ്ങ് വിട്ടാൽ മതിയായിരുന്നു. അങ്ങനെ അബദ്ധങ്ങൾ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മളുടെ ഹെൽത്തി ചോയ്സ് നമ്മളുടെ മെന്റൽ ഹെൽത്തുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ്. നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഫ്രണ്ട് സർക്കിൾ, നമ്മൾ എടുക്കുന്ന റിലേഷൻഷിപ്പ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ നമ്മുടെ ലൈഫ് പാർട്ട്ണറോട് ചില കാര്യങ്ങളൊന്നും സംസാരിക്കാതിരിക്കുന്നതായിരിക്കും ആ ഒരു ഹെൽത്തി റിലേഷൻഷിപ്പിന് നല്ലത്. സോ ഇതെല്ലാം നമ്മളുടെ മെന്റൽ ഹെൽത്തിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് ലൈഫ് പാർട്ട്ണറിന് മാത്രമല്ല, വീട്ടിലെ മറ്റു മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. ചിലപ്പോൾ ഏജ് ഡിഫറൻസ്, പാരന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻലോസ്. അപ്പൊ ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാം, ദേ ആർ അറ്റ് ദെയർ ഏജ്. ആ ഒരു ഏജിൽ നിന്ന് അവരുടെ ഒരു ഫീലിങ്സിൽ നമ്മൾ പറയുന്നു, അവരത് പറയുന്നു എന്നുള്ള ഒരു എംപതറ്റിക് ഫീലിംഗ്, അവരുടെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ചിന്തിച്ച് നമ്മളൊന്ന് സബ്മിസീവ് ആയാൽ മതി, മിണ്ടാതിരുന്നാൽ മതി. സോ അതൊരു ആകെ കൂടുതലൊരു സമാധാനം തരുമെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാ വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾക്ക്
നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോണത് അല്ലെ. അത് എല്ലാ റിലേഷൻഷിപ്സ് അവർ ചോയ്സ് ഹൗ ടു ഡീൽ വിത്ത് ഓൾ. മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് എങ്ങനെ ഡീൽ ചെയ്യണം, എങ്ങനെ സംസാരിക്കണം, ഇറ്റ്സ് അവർ ചോയ്സ്. നമ്മള് ഈ പറഞ്ഞ തർക്കത്തിനും വഴക്കിനും പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് വിൽ അഫക്ട് അസ്. ഓക്കെ, നമ്മളെ തന്നെയാണ് അത് ബാധിക്കുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ലൈഫിന്റെ ഏതൊരു സ്റ്റേജിലും പ്രായമാകുമ്പോൾ മാത്രം മെന്റൽ ഹെൽത്തിനെ പറ്റി അന്വേഷിച്ചാൽ മതി എന്നല്ല. കൊച്ചു കുട്ടികൾ തുടങ്ങിയിട്ട് പ്രായമായവർ വരെ എല്ലാവരുടെയും മെന്റൽ ഹെൽത്ത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഫിസിക്കലി നമുക്കൊരു അസുഖം വന്നു, നമ്മൾ ഭയങ്കര വീക്കായി, നമുക്കത് മേക്കപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം അല്ലെ. നല്ല ഭക്ഷണം കഴിച്ച് നല്ല അസുഖങ്ങൾ വരാതിരിക്കാനുള്ള പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഫുഡ് നമുക്ക് കഴിക്കാം, എനർജി കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷണം ഉൾപ്പെടുത്താം. അങ്ങനെ എന്തും നമ്മുടെ ഡയറ്റ് നോക്കി നമ്മൾ വീക്കായ നമ്മളെ നമുക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാം അല്ലെ. പക്ഷേ വൺസ് ഈ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഭയങ്കര ഡൗൺ ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഡാമേജ് ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് ബാക്ക്. അതിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. സോ അത് ഏത് ഏജിലാണെങ്കിലും ഏതൊരു സ്റ്റേജ് ഓഫ് ലൈഫ് നമ്മളുടെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ചൈൽഡ്ഹുഡ്, കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോൾ, അഡോളസൻസ്, കൗമാരം, ആ ഒരു പ്രായത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴും, അഡൾട്ട്ഹുഡ്, യുവാവായി അങ്ങനെ വലുതായി ആ ഒരു പ്രായം എത്തുമ്പോഴും, ഏതൊരു പ്രായത്തിലും മെന്റൽ ഹെൽത്ത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഞാൻ ഈ നോട്ട്സിലുള്ള കാര്യമെല്ലാം പറഞ്ഞത് കേട്ടോ. ഞാൻ എക്സ്ട്രാ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് അതിലേക്ക് കടക്കുന്നു വിചാരിച്ചിട്ടാ. നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുക, വിഷമിക്കേണ്ട. പിന്നെ ബോഡി ആൻഡ് മൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് സെപ്പറേറ്റ് അല്ല. നമ്മളിപ്പോ ശരീരത്തിന്റെ ആരോഗ്യം പറഞ്ഞു, ഇപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടിരിക്കുക. ബട്ട് ഇത് രണ്ട് യൂണിസൺ ആണ്, ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ്. എനിക്കൊരു ടെൻഷൻ വന്നു, അതെന്റെ ബോഡിയിൽ അതിന്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ വരും. തലവേദന, ഭയങ്കര സഹിക്കാൻ പറ്റുന്ന തലവേദനയായിരിക്കും അല്ലെ. ടെൻഷൻ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ബോഡിയുടെ ചില ഭാഗത്ത് പെയിൻ വരും. കൊച്ചുകുട്ടികളെ കണ്ടിട്ട്, കൊച്ചുകുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ പോകുന്ന കുട്ടികൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ, സ്കൂളിൽ പോകാൻ എന്തോ പേടി അവർക്കുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്കൂളിൽ പോണ സമയമാകുമ്പോഴേക്കും വോമിറ്റിങ്, അത് ബോഡിയുടെ ഒരു റിയാക്ഷൻ ആണ്. അവരുടെ മനസ്സിലുണ്ടായ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടിന് ബോഡിയുടെ ഒരു റിയാക്ഷനാണ്. വോമിറ്റിങ്, ലൂസ് മോഷൻ ഇതൊക്കെ വരും. എക്സാം ടൈമിൽ ഭയങ്കര ടെൻഷൻ, ബാത്റൂമിൽ കയറി ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, ലൂസ് മോഷൻ. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വിസിബിൾ ആയി കാണുന്ന ചില ബോഡി സൈൻസ് ആണല്ലേ. കുട്ടി കള്ളം പറയോ, ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണമെന്നല്ല, വോമിറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ടോയ്ലറ്റിൽ പോകുന്നു, തലവേദന എടുക്കുന്നു, ആകെ ബോഡിയിൽ ഒരു ഷിവറിങ് ഒക്കെ വരാം ടെൻഷൻ കാരണം. അപ്പോ ബോഡി മൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സെപ്പറേറ്റ് അല്ല, അത് ഒരുമിച്ച് തന്നെയാണ്. നമുക്ക് ക്ഷീണം വരാം, ഉറക്കക്കുറവ് ഇതൊക്കെ വരാം. നമ്മൾ റെസ്റ്റ്ലെസ് ആവും, കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറയും. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ടെൻഷൻ ഒക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ ഉറങ്ങാൻ പറ്റില്ല, നമ്മൾ ഭയങ്കര അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ നടക്കും, റെസ്റ്റ്ലെസ് ആയിരിക്കും, വെരികിനെ പോലെ നടക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടല്ലേ. പിന്നെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ലെവൽ ഭയങ്കര കുറവായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് മെന്റൽ ഹെൽത്തിനെ പറ്റി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറഞ്ഞതാണ്. ഈ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഹൈജീൻ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്, ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് മെന്റൽ ഹൈജീൻ. സെന്റൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഈസ് എ സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ്. ആ മെന്റൽ ഹെൽത്തിന് പകരം മെന്റൽ ഹൈജീൻ കറക്റ്റ് ചെയ്യും, ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. മെന്റൽ ഹൈജീൻ ഈസ് എ സയൻസ്, കാരണം നമ്മുടെ ഹെഡിങ് അതാണ്, ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് മെന്റൽ ഹൈജീൻ. സെന്റൻസ് വായിച്ചു വരുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അവിടെ മെന്റൽ ഹൈജീൻ ആണെന്നുള്ളത്. വിച്ച് ഡീൽസ് വിത്ത് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് അറ്റൈനിങ് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് അവേർട്ടിങ് മെന്റൽ ഇൽനെസ്. മെന്റൽ ഇൽനെസ്സും മെന്റൽ ഇൽ ഹെൽത്തും അല്ലെ, രണ്ടും എന്താ വ്യത്യാസം? മെന്റൽ ഇൽനെസ്, മെന്റൽ ഇൽ ഹെൽത്ത്. യെസ്, മെന്റൽ ഇൽനെസ് ആൻഡ് മെന്റൽ ഇൽ ഹെൽത്ത്. മെന്റൽ ഇൽനെസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഒരാൾക്ക് മാനസികമായൊരു ബുദ്ധിമുട്ട്, സ്ട്രെസ് വന്നു, ഡിപ്രഷനിലേക്കായി, എന്തോ ഒരു സൈക്കോട്ടിക് ഡിസോർഡർ ഒക്കെ ഉണ്ട്, എന്തോ ഒരു മാനസിക അസ്വാസ്ഥം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു, ദാറ്റ് ഇസ് മെന്റൽ ഇൽനെസ് അല്ലേ. മെന്റൽ ഇൽനെസ് അത് ചിലപ്പോൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും, ചിലപ്പോൾ തെറാപ്പിയിലൂടെ മാറ്റേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഇനി മെന്റൽ ഇൽ ഹെൽത്ത്, ഞാൻ ഒരാളുടെ പേരങ്ങ് എടുക്കുവാണ്. എനിക്കിപ്പോ കാണാൻ പറ്റുന്ന പേര് അഞ്ജുവിന്റെ പേര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അഞ്ജു രാഗേഷ്. ഓക്കെ, ഞാനിങ്ങനെ അഞ്ജുവിനെ പറ്റി പറയുവാണ്. ഓ, അഞ്ജുവിനെ കണ്ടില്ലേ, എപ്പം നോക്കിയാലും മുടി ഇങ്ങനെ അഴിച്ചിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും, ഡ്രസ്സ് നോക്ക്, ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണോ ഡ്രസ്സ് ചെയ്യേണ്ടത്, ചിരിക്കുമ്പോ ആ പല്ല് മുഴുവൻ പുറത്ത് കാണും, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിരിക്കാൻ പാടുണ്ടോ, ഒച്ച ഉണ്ടാക്കി ചിരിക്കും,
അപ്പൊ എനിക്ക് അവിടെ മെന്റൽ ഇൽ ഹെൽത്ത് ആണ്. ഞാൻ പോസിറ്റീവായിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല, ഫുള്ള് ഞാൻ പറയുന്നത് നെഗറ്റീവാണ്. അത് മെന്റൽ ഇൽ ഹെൽത്ത്. അത് ഞാൻ തന്നെ വിചാരിക്കണം മാറണമെങ്കിൽ. വേറൊരാള് വിചാരിച്ച് മരുന്ന് എന്നാലോ പറയില്ല, അസൂയക്കും കുശുമ്പിനും മരുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് അത്. മെന്റൽ ഇൽ ഹെൽത്ത് തന്നെയാണത്. ഈ ജലസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതൊക്കെ മെന്റൽ ഇൽ ഹെൽത്ത് ആണ്. അപ്പൊ അതാണ് ഒരു ഡിഫറൻസ്. മറ്റേത് അയാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഷോക്ക്, ഒരു ട്രോമ, ഒരു വിഷമം കാരണം അയാളുടെ മാനസികമായ അസ്വാസ്ഥ്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു, അസുഖമുണ്ടാകുന്നു. അതാണ് മെന്റൽ ഇൽനെസ് എന്ന് പറയുന്നത്. മെന്റൽ ഹെൽത്ത് പേഴ്സണലാ. അത് അവനവൻ തന്നെ വിചാരിക്കണം. അവനവൻ നന്നാവണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ, മനസ്സ് നന്നാലേ നന്നാവണം എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, ദാറ്റ് ഈസ് മെന്റൽ ഇൽ ഹെൽത്ത്. ഓക്കെ, അഞ്ചു നല്ല സുന്ദരി ആയിരിക്കൂട്ടോ. ഞാൻ വെറുതെ ഇത് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊന്ന് ഒരാളെ വെച്ചൊന്ന് പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ. സ്ക്രീനിൽ അഞ്ജുവിന്റെ പേര് മാത്രമേ കണ്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് ആരാ ഒന്ന് വായിക്കാം ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫ്? നമുക്ക് അതിനുള്ള സമയം ഉണ്ടാവുള്ളായിരിക്കും. മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഹൈജീൻ എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിലെ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് മെന്റൽ ഹൈജീൻ, ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് മെന്റൽ ഹൈജീൻ വായിച്ചോളൂ. ആരെങ്കിലും ഒന്ന് റീഡ് ചെയ്യാമോ? The concept of mental hygiene. Mental hygiene is a science which deals with the process of attaining mental health and averting mental illness. It attempts to develop and apply principles and techniques of the preservation and promotion of mental health, as well as for the prevention and treatment of mental health, ultimately leading to an adequate adjustment and well-balanced development of one's personality. Mental hygiene is a manner of life in which the individual's adjustment to his atmosphere in maintained impact. Ultimately lead to an According to Crow and Crow, mental hygiene is a science that deals with the human welfare and pervades all fields of human relationship. ഓക്കെ, സോ മെന്റൽ ഹൈജീൻ അതൊരു സയൻസ് ആണ്. എന്താണ്, നമുക്ക് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് കിട്ടണം. മെന്റൽ ഇൽനെസ്സിനെ എല്ലാം മാറ്റി അതൊക്കെ വൈപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്ത് അതിനെ ഇല്ലാതാക്കി നമ്മൾക്ക് നല്ലൊരു മെന്റൽ ഹെൽത്ത് കിട്ടാനുള്ള ഒരു മാർഗം. അതായത് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ആണ്, അതിലേക്കുള്ള നമ്മുടെ റൂട്ട് മീൻസ് ആണ് മെന്റൽ ഹൈജീൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊരു സയൻസ് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, മെന്റൽ ഇൽനെസ് എല്ലാം മാറ്റിയിട്ടുള്ളത്. മെന്റൽ ഹെൽത്തിന്റെ പ്രൊമോഷൻ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു മെന്റൽ ഹെൽത്ത് അല്ല, മെന്റൽ ഇൽനെസ് എന്നാക്കണേ. ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് മെന്റൽ ഇൽനെസ്, ഹെൽത്ത് അല്ല ഇൽനെസ്, അവിടെ തെറ്റിയതാ, ഇൽനെസ്. അത് ഇപ്പൊ മെന്റൽ ഇൽനെസ്, മാനസികമായി ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട്, അസുഖങ്ങള്, അതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്ത് ശരിയായ രീതിയിൽ നമ്മുടെ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് അറ്റൈൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഉദ്ദേശം. അത് ശരിക്കും നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റഡ് ആകുവാണ്. നമ്മുടെ ഡെവലപ്മെന്റ് സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ ബാലൻസ് ആകുന്നു. നമ്മുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി ശരിയായ രീതിയിൽ എല്ലാം, ഇപ്പോൾ സ്ട്രെസ് വന്നാൽ അത് നമ്മൾ മാനേജ് ചെയ്യുന്നു, അതുമായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റഡ് ആകുന്നു. ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനായിട്ട് നമ്മളൊരു എക്സാമിൽ നമ്മൾ ഫെയിലായി, ഭയങ്കര വിഷമം തോന്നി, ബട്ട് സംഭവം നമ്മളത് മാനേജ് ചെയ്തു. ആ ഒരു കാര്യമായിട്ട് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റഡ് ആകും. അങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ, അഡ്ജസ്റ്റഡ് ആകാൻ പറ്റാതെ വരുമ്പോഴാണ് ആളുകൾ പല കടുങ്കൈകളും ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ? സൂയിസൈഡ് ടെൻഡൻസി വരുന്നു, അത് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, ചിലരുടെ മരിച്ചു പോകുന്നു. അങ്ങനത്തെ കേസസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അതുമായിട്ട് നമുക്ക് ബാലൻസ് ചെയ്ത് പോകണം. അപ്പൊ പലപ്പോഴും ചിലർക്ക് അത് ഒറ്റയ്ക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരും. അവിടെയാണ് നമ്മളെ പോലുള്ളവരുടെ സപ്പോർട്ട് ആവശ്യം. നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു, അതൊരു ഒരു സബ്ജക്റ്റിൽ അവർക്ക് മാർക്ക് കുറഞ്ഞു, അവരെ ഷൗട്ട് ചെയ്ത് അവരെ കുറെ അടിച്ചു, ബഹളം വെച്ചു, പണിഷ് ചെയ്തു, ഇതൊന്നും കാര്യമില്ല. നമുക്കറിയാം ഇറ്റ്സ് ഹാപ്പൻഡ്, സംഭവിച്ചു. അത് മാനേജ് ചെയ്യാൻ അവർ ആദ്യം നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. ദെൻ എങ്ങനെ ആ ഒരു ഫെയിലിയർ വന്നതിനെ മേക്കപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം, നെക്സ്റ്റ് ടൈം എന്ത് ചെയ്യണം, ആ ഒരു സപ്പോർട്ട് കിട്ടിയാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി അവർ നമ്മളോട് ചേർന്ന് നിൽക്കും. ഇത് ഒരു മാർക്ക് കുറയുമ്പോഴേ ഷൗട്ട് ചെയ്യുന്നു, അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ അത്രയാണല്ലോ മാർക്ക്, നിനക്ക് എന്തേ പ്രശ്നം? ചിലപ്പോ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെക്കാളും 2-5 മാർക്ക് കൂടുതലായിരിക്കും കുഞ്ഞിന് ആ സബ്ജക്ട് കിട്ടിയത്. അവൻ അത് മനസ്സിലോർത്ത് സന്തോഷിച്ച് വീട്ടിൽ വരുമ്പോഴായിരിക്കും ക്ലാസ് സെക്കൻഡ് ആണോ,
അടുത്ത വീട്ടിലൊക്കെ വെച്ച് ഫസ്റ്റ് ആണല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര നിനക്ക് ഇതിൽ കൂടുതൽ വാങ്ങായിരുന്നില്ലേ, എവിടെ കൊണ്ട് കളഞ്ഞു 3 മാർക്ക്, ഇങ്ങനെയുള്ള ചില കമന്റ്സ് വരുമ്പോൾ ഇവരെങ്ങനെ തളർന്നു. ദാറ്റ് വിൽ അഫക്ട് ദർ മെന്റൽ ഹെൽത്ത്. ഓക്കെ ഓക്കെ സോ മെന്റൽ ഹൈജീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലൈഫിന്റെ ഒരു സ്റ്റൈൽ, ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ചുറ്റുപാട് സാഹചര്യങ്ങളുമായിട്ട്, എന്നിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ആ ഒരു മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു പല കാര്യങ്ങളും. ഇൻടാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ്, പൂർണ്ണമായി എന്നൊക്കെ പറയുന്നവരാണ്. ഇവിടെ അക്കോർഡിംഗ് ടു ക്രോ ആൻഡ് ക്രോ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അത് 2 ഓതേഴ്സ് ആണ്, സൈക്കോളജി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് കുറെ കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുള്ള ബുക്സ് എഴുതിയിട്ടുള്ള 2 ഓതേഴ്സ് ആണ്. ലെസ്റ്റർ ഡി ക്രോവും ആലീസ് വി ക്രോ, അങ്ങനെയാണ് അവർ രണ്ടുപേരും. അവരുടെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ അനുസരിച്ച് മെന്റൽ ഹൈജീൻ അവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ആണ്. ഇറ്റ്സ് എ സയൻസ് ദാറ്റ് ഡീൽസ് വിത്ത് ഹ്യൂമൻ വെൽഫെയർ ആൻഡ് പെർവേർഡ്സ് പറഞ്ഞാൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നു ഓൾ ഫീൽഡ്സ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റിലേഷൻഷിപ്പിലേക്ക് ആ ഒരു സന്തോഷം, സമാധാനം, വെൽഫെയർ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് മെന്റൽ ഹൈജീൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ്സ് എ സയൻസ് ദാറ്റ് ഡീൽസ് വിത്ത് ഹ്യൂമൻ വെൽഫെയർ ആൻഡ് സ്പ്രെഡ് ടു ഓൾ ഫീൽഡ്സ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റിലേഷൻഷിപ്പ്. അവരുടെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിലുള്ള ഒരു ഡെഫിനേഷനാണ് ഇത് വന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മെന്റൽ ഹൈജീനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. പിന്നെ അതിന്റെ എയിംസ് ആൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആണ് ഇനി വരുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങളൊന്ന് വായിക്കൂ, കേട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കൂ. കാരണം നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് മെന്റൽ ഹൈജീൻ. ഇതിനോട് ചേർത്തിട്ട് ഞാൻ ഒരു ടോപ്പിക് എക്സ്ട്രാ എടുക്കും. വേറൊന്നുമല്ല, സൈക്കോളജിക്കൽ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ആണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് പഠിക്കാനുണ്ട്. എടുത്തു തുടങ്ങിയോന്ന് എനിക്കറിയില്ല. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ശരീരത്തിൽ ഒരു മുറിവ് വന്നാൽ, ഒരു പൊള്ളലേറ്റാൽ എങ്ങനെ അത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം, കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമ്മൾ വീഴുമ്പോൾ അവരെങ്ങനെ അത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് അതിന്റെ മരുന്ന് എങ്ങനെ പുരട്ടി കൊടുക്കണം ഒക്കെ നമുക്കറിയാം. നമുക്കൊരു മുറിവ് വന്നാലും കയ്യിലോ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു മുറിവ് വന്നാൽ നമ്മൾ മരുന്ന് വെച്ച് ഉണങ്ങുന്നവരെ അതിനെ നല്ല കെയർ ചെയ്ത് നോക്കും. അതൊക്കെ ഉണങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ ഒരു സ്കാർ, ചെറിയൊരു പാടാണെങ്കിൽ പോലും ആ പാട് കളയാൻ ഞാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ മരുന്നും ക്രീമും അന്വേഷിച്ചു പോയി നമ്മൾ അത് നല്ല പോലെ കെയർ ചെയ്യൂലേ. അത് നമ്മുടെ എക്സ്റ്റേണൽ ബ്യൂട്ടിയെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമായിരിക്കും ആ ഒരു പാട്. അല്ലെങ്കിൽ അത് ഉണങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാലും അതിന്റെ മാർക്ക് ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും അതിനെ നമ്മൾ ശരിയാക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിനൊരു മുറിവ് ഏറ്റാൽ അതും ഒരു മുറിവാണ്, വൂണ്ടാണ്, അവിടെ സ്കാർ ഉണ്ടാവും. ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ക്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റും? നമ്മുടേന്ന് മാത്രമല്ല, നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള നമ്മുടെ ലൗഡ് വൺസ്, നമ്മുടെ കുട്ടികൾ, നമ്മുടെ ലൈഫ് പാർട്ട്ണർ, നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ളവരെ, നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുള്ളവരെ, നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത്, അങ്ങനെ പലർക്കും ഇതുപോലെ മാനസികമായ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായി, മനസ്സിന് മുറിവേൽക്കും. അത് ക്യൂർ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാവും. പക്ഷെ ശരീരത്തിലുണ്ടാവുന്നത് ഉണങ്ങി പോകുന്നൊക്കെ ശരി തന്നെ. പക്ഷെ മനസ്സിനേറ്റ മുറിവ് ഉണങ്ങാൻ കാലങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ എടുക്കാം. പലരിലും സമയം വ്യത്യാസമായിരിക്കും. അതെങ്ങനെ നമുക്ക് അതിനുള്ള ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് എങ്ങനെ കൊടുക്കാം, അതും കൂടെ ഞാൻ ഈ ഒരു യൂണിറ്റിന്റെ കൂടെ എക്സ്ട്രാ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തെടുക്കും. നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ ഇല്ലാത്തതാണ്, പക്ഷെ അതിന്റെ PDF ഞാൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അത് ഈ ചാപ്റ്റർ തീരുമ്പോഴാണ് ഞാൻ അത് തുടങ്ങുള്ളൂ. ഒരു ടോപ്പിക്കാണ്, നമുക്കൊരു ദിവസം ½ ഒക്കെ മതിയാവുമായിരിക്കും അതിൽ. ഓക്കെ, so thank you so much once again. I am expressing my thank you and gratitude and sign out undo. Yes, ma'am. Thank you, Jisha Miss, for your valuable guidance. And thanks to all my dear friends for your active participation. It is very grateful for today's learning experience. Thank you. See you next class. Okay, bye. Bye, ma'am. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you. Thank you. Thank you, Miss.